मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः। ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः। जनानां प्राणापायकरस्य। जनानां प्राणापायकरस्य।
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीनजनतावनदक्षाः 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 सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். கூரையெல்லாம் தொட்டு பார்த்தா நனைஞ்சிருக்கும், வீட்டு ஓடெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும், மரமெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும், செடியெல்லாம் நனைஞ்சிருக்கும், எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கப்ப நம்ம ஹிருதயம் நனைஞ்சிருக்க வேண்டாமா? பக்தியினால நனைஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஹிருதயம். பகவானுக்கு நிறைய நனைஞ்சிருக்கணும். சுவாமிக்கு எங்கேயும் நிறைஞ்ச அபிஷேகம் பண்ணிருக்கணும். எல்லா அபிஷேகத்துக்காட்டிலும் நிறைஞ்ச அபிஷேகம் சுவாமிக்கு செஞ்சிருக்கணும். இயற்கை தான் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம். அந்த இயற்கையோட மனிதனுடைய செயற்கையும் அந்த இயற்கையோட சேரணும், சேரும்படியாக நனைஞ்சிருக்கணும். இவன் மனசு குளிர்ந்து இருந்தா தான் அங்கேயும் அபிஷேகம் என்ன பண்ணுவான். அந்த அபிஷேக தரிசனம் பண்றப்ப இவனுடைய ஹிருதயம் பக்தி ரசத்தினால இவன் குளிர்ந்துருக்கணும். எல்லாம் நனைஞ்சிருக்கணும் இன்னைக்கு. அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஆருத்ரம்னா நனைஞ்சதுன்னு அர்த்தம். ஆருத்ரங்கிற வார்த்தைக்கு நனைஞ்சதுன்னு ஒரே அர்த்தம் தான். இந்த பூர்ணம் இன்னைக்கு ஆருத்ரா நட்சத்திரம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நனைஞ்சிருக்கு. ஆருத்ரா நட்சத்திரம் மாசம் ஆருத்ரா நட்சத்திரம் வருது. சித்திர மாசத்துலயும் வைகாசி மாசம் அப்பெல்லாம் பூர்ணிமையோட சேராது. பூர்ண சந்திரன் நிறைஞ்சாதான் அவனுடைய சந்திரனுடைய கிரணங்களால மனசெல்லாம் குளிர்ந்துருக்கு, மனசு குளிர்றது. அப்போ உலகம் முழுக்க இந்த பூர்ணிமையும் ஆர்திரையும் சேர்ந்துதானே உலகம் முழுக்க சந்திரனுடைய கிரணம் பனியனுடைய கிரணம் எல்லாம் சேர்ந்து நனையிறது. அதனால அந்த சமயத்துல பகவான் ஸ்லோகஸ்வரூபியானதுனால சமஸ்த பிரபஞ்சம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபமானதுனால அவனுக்கு நிறைஞ்ச அபிஷேகம் பண்ணணும். நம்ம மனசும் குளிர்ந்து இருக்கணும், நிறைஞ்சிருக்கணும். அப்படி நிறைஞ்சு தரிசனம் பண்ணணும். அப்போ அப்படிங்கிறது தான் ஆருத்ரா தரிசனம்னு இன்னைக்கு பேரு. இன்னைக்கு சமங்குடி சீன ஸ்லோகம் கூட கடைசியில சுவாமி அப்படியே இந்த அவர் நர்த்தனம் பண்றாரு. அவர் பாட்டுக்கும் அந்த நர்த்தனம் நமக்கு என்ன தெரியுது, அவர் காலை தூக்கின்னு நர்த்தனம் பண்றத பார்த்தோம்னா அது ஒண்ணுதான் நமக்கு கத்தின்னு தெரியுது. அந்த இடது அந்த ஒரு சரணம் இருக்கே, குஞ்சித சரணம்னு குஞ்சித பாதம்னு பேர் இருக்கு. குஞ்சிதம்னா கொஞ்சம் வளைச்ச கால்னு அர்த்தம். அந்த இதுக்கு கால் எப்படி இருக்கும், இப்படி வளைச்ச கால்னு அர்த்தம். அதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதுன்னா குஞ்சிதம்னா கொஞ்சம் வளைச்ச சரணம். அது ஒண்ணுதான்ப்பா நமக்கு கத்தி அப்படிங்கிறது அதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு பகவான் நர்த்தனம் பண்றதுனால. அப்பேற்பட்ட இன்னைக்கு காலமே ஆர்திராசன் அவருக்கு ஞாபகம் என்னவோ தெரியல. அதனால அந்த ஸ்லோகம் அவர் சொல்லிட்டார். அப்புறம் கேலதி பிரம்மாண்டன்னா ஆடுறாருன்னு அர்த்தம். அந்த நான் தான் சர்வம், பிரபஞ்சம் முழுக்க நான் தான் அப்படின்னுட்டு நான் எல்லாம் இருக்கிறப்ப வேற என்ன விளையாட்டு தவிர வேற என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்படி நர்த்தனம் பண்றாரு அவர். அப்படின்னு பிரம்மாண்டத்துல வேற ஒன்னும் பிரபஞ்சமே ஒன்றும் கிடையாது, விளையாட்டு தவிர ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டாவது வஸ்துலேன்னா விளையாட்டு தான் அப்படின்னு கேலதி பிரம்மாண்டன்னு இந்த 2 ஸ்லோகத்தை, ஒரு கீர்த்தனத்தையும் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொன்னார் அவர். அதாவது பூர்ணமிக்கே ராகான்னு ஒரு பேரு. இந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஆர்திராங்கிற மாதிரி பூர்ணமிக்கு ராகான்னு பேரு. ஆர்திரான்னு கேட்டிருப்பேன், அதுக்கு அர்த்தம் சில பேருக்கு தெரியும், சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ராகான்னு கேட்டே இருக்க மாட்டேன், ரொம்ப குறைச்சலாதான் கேட்டிருப்பேன். ராகான்னா பூர்ணமிக்கு பேரு. இந்த ராகாங்கிறது காஞ்சியில அம்பாள் காமாட்சி அம்பாளை பத்தி மூக்கர் எழுதியிருக்கிற 500 ஸ்லோகத்துல ஸ்துதி சதகம்னு ஒரு சதகம், ஒரு 100.
அதுல ராகான்னு ஒரு பதம் வந்திருக்கு. அந்த ஸ்லோகம் ஒன்று சொல்றேன். அப்புறம் ஆச்சாரியால் பண்ணின சௌந்தர்ல சொல்லி அதுலயும் ஒரு ராகான்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு. அதையும் பூர்ணவேன்னு அர்த்தம். இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்றேன். இன்னைக்கு தீவர்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லிடுறேன். மூகபஞ்சத்தில் இருக்கிறது ராகான்னே ஆரம்ப ஸ்லோகத்துக்கு. ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா நாகாசிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரசினி நீகாசவாக்வைபவம் ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா விஜயதே ஏகா புண்ணிய பரம்பரா விஜயதே பசுபதேஹ ஆகாரிணி ராஜதேன்னு. அப்ப முதல்ல தப்பு. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேஹ ஆகாரிணி ராஜத்தை. இதுல ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனான்னு ராகாங்கிற பதம் இருக்கு, ஏகாம்பரேஸ்வர பேர் இருக்கு, ஸ்ரீ காஞ்சிங்கிற பேர் இருக்கு, மூக்கனுடைய பேர் இருக்கு. எது சொல்றோமோ அவ்வளவும் ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள வந்துட்டு. ராகா சந்திர சந்திரன் பூர்ணச்சந்திரன் அர்த்தம். ராகா சந்திரன்னா ராகா சந்திர சமான காந்தி, சமான காந்தியுடைய வதனம்னா முகம். ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா நாகாதிராஜஸ்துதா. நாகாங்கிறதா ஒரு அதிகமான பதம். நாகான்னா சொர்க்கம் அர்த்தம். சொர்க்கத்தில் இருக்க முடியாத தேவதைகளை கொண்டு இங்க அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கா. நாகாதிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரசுனி நீகாசவாக்வைபவம். சுரசுன்னா கங்கை. கங்கையினுடைய ஒரு பிரவாகம் எவ்வளவு சீதளமாயும் எவ்வளவு வேகமாயும் பாவனமாயும் இருக்கோ அப்படி மூக்கருடைய வாக்கிலிருந்து ஒரு முடியான கங்கா பிரவாகம் போல் இருக்கு அந்த வாக்கினுடைய பிரவாகம். மூகானாமபி குர்வதி. அநேக மூக்கர்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேன். சுரசுனி வாக்கா நீகாசவாக்வைபவம் ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் நிருணாம். நம்ம மனசுல தானே துக்கம் சோகம் இருந்தானா தட்சணத்துல நிவர்த்தி ஆயிடுறது அம்பாளுடைய கிருபையினால. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேஹே ஆகாரிணி ராஜதே. பரமேஸ்வரனுடைய புண்ணியங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு உருவம் எடுக்கணுமானா நீதான் சாட்சாத் பரதேவதை. ஏகா ஒரே உருவம். புண்ணிய பரம்பரா ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேஹே ஆகாரிணி ராஜதே. இதுல ராகான் இருக்கு. ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா நாகாசிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரசினி நீகாசவாக்வைபவம் ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேஹே ஆகாரிணி ராஜதே. இது முகம் ராகாங்கிற பதம் இங்க பிரயோகமாயிருக்கு. அதே சௌந்தர்ய லஹரியில லலாட்டம் லாவண்ய திதிவிமலம் திதிவிமலம் அபாதி தவயத் திதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம் விபர்யாசன்யாசாத் உபயமபி சம்பூய சமிதः சுதாலேபஸ்யூதிः பரிணமதி ராகாஹிமகரஹ. ராகாஹிமகரஹன்னு இந்த ஆர்தரசனத்துக்கு கூட சேர்த்து சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னா அம்பாளுடைய முகத்தை சொன்னா ராகாஹிமகரன்னா ஹிமகரன்னா ஹிமம்னா பனி, கரன்னா பனியை பண்றவன் அர்த்தம். பனியை பண்றவனா சந்திரன் எவ்வளவு சீதல உஷ்ணகாலமா இருந்தாலும் சந்திரன் பார்த்த உடனே பனி மாதிரி பனியை கண்டா எவ்வளவு நமக்கு சீதளம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மனசு குளிர்ந்து போயிடுறதுங்கிறதுக்காக ஹிமகரன்னே சந்திரனுக்கு பேரு. அந்த ஹிமங்கிற பதத்தையும் சொல்லி பனிங்கிற வார்த்தையை சொல்ல முடியாத பதத்தை சந்திரனுக்கு பிரயோகம் பண்ணியிருக்காளுங்க ஆச்சாரியா. ராகா ஹிமகரஹா ராகா பூர்ணச்சந்திரன், பூர்ணமான சந்திரன், பனியை போல சீதளமா இருக்க முடியாத கிரணங்களுடைய ராகாச்சந்திரன் பூர்ணச்சந்திரன் பரிணமிச்சு ராகாஹிமகரஹான்னு அம்பாளுடைய முகத்தை சொல்ற காலத்துல இந்த அம்பாளுடைய நெத்தி இப்படி பார்த்தோன்னா இது ஒரு பாதி சந்திரனா இருக்கு, இன்னொரு பாதி சந்திரனை சேர்த்துட்டா பூர்ணச்சந்திரன் ஆயிடுறது. இந்த சந்திரனையே அப்படின்னுட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு வேணா பூர்ணமான ஒரு ராகாஹிமகரன் ஆயிடுறதுன்ட்டு நெத்தியை பத்தி லலாட்டம் லாவண்ய திதிவிமலம் ஆபாவி தவயது திதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிதம் சந்திரசகலம். நெத்தி இப்படி இருக்கு. ஈஸ்வரனுடைய சின்னமும் அம்பாளுக்கு இருக்கு. அம்பாளுக்கும் சந்திரகலை உண்டு, சந்திரகலாதாரணி அம்பாள். மேல சந்திரகலை இப்படி இருக்கு, நெத்தி இப்படி இருக்கு. பூர்ணிமை ஆக வேண்டியது எப்போன்னு கேட்டா இதையும் இப்படி திருப்பி வச்சு அதையும் இப்படி திருப்பி வச்சா பூர்ணமான சந்திரகலை ஆயிடுறது. இந்த பாதிய இப்படி ஒண்ணு தூக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கு, இப்படி ஒண்ணு தூக்கி பார்த்துட்டு இருக்கு. சந்திரகலையும் இதுவும் ரெண்டையும் மாத்திரம் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டு போனா பூர்ணமான முகம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பரிபூர்ணமான சந்திரமண்டலம் போல சட்டாத் பிரகாஷ்றது இந்த லலாட்டம்ங்கிறது. லலாட்டம் லாவண்ய திதிவிமலம்
ஆபாதி தவய த்விதீயம் தன்மன்யே முகுடகட்டிகம் சந்திரசகலம். இது ஒரு சந்திரசகலம், இது ஒரு சந்திரசகலம். விபர்யாசன்யாச விபர்யாசனே இன்னொரு 4 மணி நேரம் வரைக்கும். அதனால எல்லாரும் பார்க்கறது உபன்யாசம் பண்றதெல்லாம் இன்னும் 4 நாள் கழிச்சு ஆகட்டும்ட்டு. இன்னைக்கு பூஜை கூட சாயங்கிரம் பண்ண பூஜை கூட மத்தியானம் ஆயிட்டுது. அதனால எல்லாம் இன்னொரு 4 நாள் கழிச்சு எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வருவாள், உபன்யாசத்துக்கு வருவாள். 4 நாள் கழிச்சு வரலாம். மத்தியானம் ஆயிட்டுது இன்னைக்கு. எப்படி இருந்தாலும் தாயார் வீடு பெரிய யஜ்யம் நடக்கிறது, எல்லா தேவதைகளும் வரா, நான் போயிட்டு வரேன்னு அம்பாள் புறப்பட்டா. நீ போனா அவனுக்கு ஒரு அவமதி ஏற்படும், அதுல அவனுக்கு பக்தி குறைவா இருக்கு, அதனால போக வேண்டான்னு இருந்தாலும் பிறந்ததுக்கு நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வரேனே அப்படின்னு அம்பாள் ஈஸ்வரன் இடத்துல. சரி அப்படியானா போயிட்டு வா அப்படின்னா ஈஸ்வரனே அங்க ரொம்ப ஈஸ்வரனை கூப்பிடல. ரெண்டாவது ஈஸ்வரனை நிந்திச்சுண்டு சிசுபாலம் வந்து கிருஷ்ணன் நிந்திச்ச மாதிரி பரமேஸ்வரனை நிந்திச்சுண்டு இதர தேவதைகள்லாம் இருந்துட்டு இடத்துல இந்த தட்சங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஒரு பிரஜைகளுக்கெல்லாம் பத்தின்னு பேரு உலகத்துல வருஷ பிரஜாபதினு. அவர் வந்து ஈஸ்வரனை நிந்திச்சதை கேட்டவுடனே சரி நம்முடைய பர்த்தாவை நிந்திக்க முடியாத வார்த்தையை கேட்ட இந்த காது இந்த சரீரம் இனிமே இருக்க வேண்டாம்னு உடனே அக்னியில பிரவேசம் பண்ணிவிட்டா. உடனே மகாவிஷ்ணு இந்த சக்கரத்தை எடுத்து சக்கராயத்தை எடுத்து அதை தாங்கி அப்படியே சுத்தினா அநேக இடங்கள்ல அம்பாளுடைய சரீரமானது போய் விழுந்தது. போய் விழுந்த இடங்கள்லாம் இப்ப பீடஸ்தானம்னுட்டு 50 பீடங்கள்னு 51 பீடம்னு இப்ப வடக்கு இருக்க முடியாத அநேக கஷேத்திரங்கள் சக்தி பீடங்கள் எல்லாம் அந்த அகாராதிஷ்டகாராந்தம் 50 பீடங்களாக போய் விழுந்ததுன்னு சொல்றது. அதனால அதுக்கப்புறமே வந்து தேஜஸ் பரம சீத்தலமா இருக்க முடியாது, அக்னியெல்லாம் பிரவேசம் பண்ணினா. அதனால உடனே பரமேஸ்வர சங்கல்பத்தினால பகு சீத்தலமா இருக்க முடியாதுன்னா ஹிமம்னா பனின்னா உடனே பரமசீத்தலமா இருக்க முடியாதுன்னா ஹிமவானுடைய புத்திரியாக ஹிமத்கிரியுடைய புத்திரியாக ஆவிர்வவிச்சு. ஹிமத்கிரினா ஒவ்வொரு சமுத்திரத்துக்கு சமுத்திரராஜான்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம சமுத்திர ராஜா ஒருத்தருக்கு, பூமிக்கு பூமி தேவின்னு ஒருத்தர் இருக்கா, அது அதிஷ்டான தெய்வம். அது வெறும் மண்ணு கல்லுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது எல்லாம் மண்ணு கல்லும், மண்ணு கல்லோ காத்தோ தண்ணியோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கு. அதனால அந்த அறிவு இப்ப நம்ம உடம்ப தொடுறோம். இப்ப உடம்ப தொட்டா இது ஒரு கொசு வந்து உட்காருறது, அது என்ன நினைக்கும், அந்த உடம்ப பார்த்துவானா ஏதோ நமக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிற ஒரு ரப்ப மாம்சம் இருக்கிற இடம்னு அது நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஏதோ வயசுல இருக்க முடியாத புழுக்கள் எத்தனையோ இருக்கு. இவ்வளவு உடம்புக்கும் டென்ஷன் உடம்புக்கும் அறிவுரம் தன்னுதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் தன்னிருக்கான்னு அது தெரியுமா என்ன? உள்ள இருக்க நாகப்பூச்சிக்கும் புழுவுக்கும் அதனோ அந்த மாம்சம் ரத்தம் அந்த ஆபாசங்கள் மலம் இதைதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஜடமான வஸ்து தான் அது நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இவ்வளவையும் நான் நினைச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஒரு அறிவு ஒன்று இருக்குன்னுட்டு அதுக்கு இந்த நாகப்பூச்சிக்கும் உள்ள இருக்க முடியாத புழுவுக்கும் அதுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் நாமெல்லாம் இருந்துருக்கோம் இந்த பூலோகத்துல. அதனால இந்த பூமி முழுக்க தன்னுடைய சரீரமா நினைச்சுட்டு சட்சாத் பூமி தேவின்னு ஒருத்தருக்கா. வருணன்னு ஜலத்தெல்லாம் தன்னுடைய சரீரமா நினைச்சுட்டு வருணன் ஒருத்தர் இருக்கான். அவனுக்கு எங்க அபசாரம் ஜலத்துல பண்ணினாலும் அவனுக்கு போய் தெரியும். அது நமக்கு எங்க ஒரு உள்ள இருந்து ஒரு புழு நம்ம இங்க வெட்டினாலும் சரி, ஒரு கடி கடிச்சாலும் சரி, நமக்கு தெரியற மாதிரி ஜலம் இருக்கிற இடத்துலாம் தன்னுடைய சரீரமா நினைச்சுட்டு அதுல எந்த அபசாரம் நடந்தாலும் வருணனுக்கு தெரியும். அது உபசாரம் நடந்தாலும் தெரியும், அவனுக்கு அபசாரம் நடந்தாலும் தெரியும். அது பிரகாரம் அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதான் சமுத்திரராஜா இன்னும் எனக்கு வழி விடுறியா இல்லையான்னு உடனே ராமர் வந்து உடனே தனுஷ் எடுத்துட்டு கோபத்தை எடுத்துட்டு வரான்னா உடனே சமுத்திரராஜா இங்க இருந்து எடுத்துன்னு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணினாருன்னு சொல்றது ராமாயணத்தை சொல்றதெல்லாம் அந்த சமுத்திரத்துக்கு அசிஷ்டான தெய்வம் ஒண்ணும். அப்பேற்பட்ட மகாசக்தி உள்ளவாள் தபஸ் உள்ளவாள் ஈஸ்வர அவதார புருஷா எல்லாரும் பிரார்த்திச்சாலாம் உடனே ரூபத்தோட வந்து அனுகிரகம் பிரார்த்திச்சாள் அந்த காலத்துல. அந்த மாதிரி ஹிமவான் சொன்னா ஹிமத் பர்வதத்துக்கு அநேக புண்ணிய பர்வத்தங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு பர்வதத்துக்கு அசிஷ்டான தெய்வம் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் ஹிமத்கிரின்னு பேரு. அந்த ஹிமவத் புத்திரி பார்வதினு, பர்வதத்தினுடைய புத்திரி பார்வதினு, அதனாலதான் பேர் அம்பாளுக்கு. அதனாலதான் பனி மறையா இருக்க முடியாத பர்வதத்தினுடைய புத்திரியாக அம்பாள் அவதாரம் பண்ணினாள். உடனே இவ்வளவு அக்னியில சரீரத்தை பிரவேசித்தனால உடனே பரமசீதலமா இருக்க முடியாத அந்த இடத்துல அம்பாளுடைய இது ஒன்று பரமேஸ்வர சங்கல்பம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்பாள் வந்து பரமேஸ்வரனையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு பார்வதி தபஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பார்வதி கல்யாணம் நடந்ததுன்ட்டு குமார சம்பவம்னு காளிதாசன் பெரிய மகாகவி காளிதாசனா இருக்கிறவன் ஒரு பெரிய காவியம் ராமனுடைய சரித்திரம் ரகுவம்சம்னு எழுதினா அம்பாளுடைய சரித்திரம் அம்பாள் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரனை அடைஞ்சு சுப்பிரமணிய சுவாமி திரும்பி பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு அவதாரம் பண்ணிட முடியான அந்த சரித்திரத்தை குமார சம்பவம்னுட்டு அது ராமாயணத்திலேயே வருது. ராமாயணத்துல வருதுன்னா ராமாயணத்துல வர முடியாத ராமனுடைய கதை, தசரதனுடைய கதை, அதுக்கப்புறம் அவளுடைய கோபனார் அஜனுடைய கதை, ரகுவனுடைய கதை, அதெல்லாம் சேர்த்து ரகுவம்சம்னு ராமாயணத்துல வரதெல்லாம் எழுதியிருக்க. இதுல இதே மாதிரி அந்த ராமாயணத்திலேயே வருது சாட்சாத் பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி அவதாரம் பண்ணினது ஸ்கந்தோத்பத்தின்னு ராமாயணத்திலேயே வருது. அதுவும்
ராமாயணத்துலையும் வருது, ஸ்காந்தத்துலையும் வருது, 2 இடத்துலையும் வருது. அந்த 2 இடத்துலையும் இருக்கிறத எடுத்து அவர் ரகுவம்ச மகாகவி காளிதாசன் குமார சம்பவம்னுட்டு எழுதியிருக்கார். இங்கே பார்வதி விவாகம் பண்ணினாள்னு. அதனால சத்தின்னுட்டு அதனால பரமேஸ்வரன் செத்துபாகமே சத்தியா இருக்க முடியாத காட்ட முடியாது. பரமேஸ்வர அம்பாளுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு போச்சு. பர்த்தாவனுடைய ஒரு இந்த சப்தத்தை நாம் கேட்டால் அந்த சரீரத்தை வச்சுக்க வேண்டாம்னுட்டு. அதனால அம்பாளை நாம் சத்தின்னு அம்பாளுக்கு பேர். அவளை நாம் ஆராதிக்கிறது நாளைக்கு தைவள்ளிக்கிழமை. அவளை நாம் ஆராதிக்கிறப்போ நாமும் நல்ல சீலம் நமக்கும் சரி, நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சரி, நம்ம வம்சத்துக்கும் சரி நல்ல சீலம் இருக்கும்படியாக நாம் செய்கிறது தான் அம்பாளுக்கு மாவிளக்கு. அதனால் அம்பாளுக்கு மாவிளக்கு போட்டு ஆராதிக்கிறோம். அம்பாளுக்கு நிறைய அபிஷேகத்துக்கு சீரம் கொடுக்குறோம். நம்மளால் ஆனது பிரார்த்திக்கிறோம். அது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் பெருசு நாம் இன்னும் நம்ம வம்சங்கள்லாம் சீலத்தோடு இருக்கணும். அப்படிங்கிறத நாம் ரட்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான காரியம். தரித்திரம் இருந்தாலும் இருக்கட்டும், கஷ்டம் இருந்தாலும் இருக்கட்டும், பாக்கி மானக்குறவு வந்தாலும் வரட்டும், நம்முடைய சீலமானது பெருசு. அதனால் குணம் பெருசு, சீலம் பெருசு. அப்படிங்கிறத நம்ம வம்சங்கள்லாம் சீலம் இருந்தால் தான் இந்த வம்சத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகள் எல்லாரும், பிள்ளை குழந்தைகளோ பொன் குழந்தைகளோ எல்லாரும் நல்ல சீலத்தில் பிறந்தால் தான் அது வாழையடி வாழையா நல்ல குணத்தோடு இருந்துட்டு க்ஷேமமாக இருக்கும். பாக்கியெல்லாம் எத்தனையோ வருது. நமக்கு சீலம் இல்லாத போனத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதா? அது ஒன்றும் இல்லை. தரித்திரங்கிறதோ கஷ்டங்கிறதோ மானங்கிறதோ அவமானங்கிறதோ அது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. நம்ம சீலத்தை வச்சுக்கிறது அது இவ்வளவு இருந்தாலும் அது சாந்தத்தை கொடுக்கும். அதுதான் நமக்கு எப்போவும் நம்ம ரட்சிக்கக்கூடியது அந்த சீலங்கிறது. அதனால் நாளைக்கு சுமங்கலில் நிறைய தைவள்ளி கல்யாணத்தினால இங்கேயும் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஒரு பக்தியும் இருக்குது அம்பாள் இடத்துல. அதனால் எல்லோரும் வருவா. அதனால் அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நாம் ஒரு சகாயம் பண்ணணும். ஒரு கடிதாசி ஒன்று எழுதி பிரசாதம் கொடுக்குறதோட நம்ம ஆற்றுல நம்ம குழந்தைகள் ஒருத்தரும் நாமும் நம்ம குழந்தைகளோ ஒருத்தரும் இங்கே வரவாளாவது, இங்கே நாளைக்கு இன்னைக்கு வரவாளாவது சினிமாவுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒன்று எழுதி அச்சு போட்டு அவளுக்கு கொடுத்துடணும் கையில். அது ஒன்று தான் சீலத்தை ரட்சிக்கக்கூடியது. முதல்ல ரட்சிக்கக்கூடியது அதுதான் நம்ம சீலத்தை ரட்சிக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் பீச்சுக்கும் ஒருத்தரும் போக வேண்டாம், இதுக்கும் ஒருத்தரும் போக வேண்டாம். அப்படிங்கிறது இந்த 2 காரியமும் அந்த அனுகிரகத்தோட, இந்த குங்கும அனுகிரகத்தோட நம்ம சொன்னோம். அதுதான் நம்ம ரட்சிக்கக்கூடியது. இங்கே வரவாளாவது மிஞ்சிட்டோம் லோகத்தில். இல்லைன்னா ரொம்ப தூரம் வீணா போயின்னு இருக்கு. அதனால வம்சங்களும் வீணா போகிறது, லோகத்துக்கும் அநேக கஷ்டங்கள் வருது, அநேக ஹிம்சைகள், அவமானங்களுக்கு, விஷவுகள், கஷ்டங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப விகாரங்கள்லாம் வருது. இந்த மாதிரி பாபங்கள்னால தான் நமக்கு ஏற்படுறது. அதெல்லாம் இல்லாமல் மடத்துக்கு வரவாளாவது இந்த மாதிரி இருக்கட்டும்னு நாளைக்கு பிரசாதத்தோட இந்த சினிமாவுக்கும் போக வேண்டாம், இந்த பீச்சுக்கும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வாக்கியத்தை எழுதி அதோட பிரசாதத்தோட சேர்த்து கொடுத்துடணும்னுட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு. இப்போ முதல்ல செய்ய வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் இந்த என்ன நமக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, எத்தனையோ கஷ்டம் எத்தனையோ பேருக்கு வருது. அந்த மாதிரி கஷ்டங்களை நாம் இல்லாமே எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வருது நமக்கு. இவ்வளவு நாம் பண்ணாமே எத்தனையோ கஷ்டம் வருது. குழந்தைகள் பெரியவளானவுடனே திரும்பியும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் ஆற்றை விட்டு வெளியில் அனுப்ப வேண்டாம். அப்படிங்கிறது 2வது. கல்யாணம் ஆனவாளோ ஆகாதவாளோ ஒருத்தரும் சினிமாவுக்கு போக வேண்டாம், பீச்சுக்கு போக வேண்டாம். நாளைக்கு இங்கே தரிசனத்துக்கு வரவா. இந்த குழந்தைகளுக்கு ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்ப வேண்டாம். அப்படிங்கிறது ரித்துவானத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் வீட்டு அனுப்பணும். அப்போ சீக்கிரத்தில் கல்யாணம் ஆகிடும். அந்த மாதிரி. அதனால் அந்த மாதிரி இந்த 3 வார்த்தையும் எழுதி ஒரு அச்சு போட்டு நாளைக்கு குங்குமம் பிரசாதம் கொடுக்கறதோட சேர்த்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சின்னதாக தனியாக அச்சு போட்டு, இது ப்ரைவேட்டுன்னு மேலே போட்டுறது, பப்ளிக் இல்லைன்னு ப்ரைவேட்டுன்னு போட்டுருது அப்படின்னு போட்டு. ஏன்னா நமக்குள்ள நம்ம சிஷ்யாளுக்கு நாம் செய்கிற காரியம் அது, லோகத்துக்கு ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி பரவாயில்லைக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் கையில் ஒன்று கொடுத்துடணும்னு அபிப்பிராயம். நம பார்வதி பதையே. ஒரு 30-40 வருஷங்களுக்கு இந்த 1 ரூபா நோட்டு, 5 ரூபா நோட்டு இதெல்லாம் அதிகமாக கிடையாது. 100 ரூபா, 1000 ரூபா, 100 ரூபா இந்த மாதிரி அதிகமான பணத்துக்கு தான் நோட்டு போட்டுட்டு இருந்தா அந்த நாளில். அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு மலை ஒன்று இருந்தது. அந்த மலைக்கு அண்ணண்ட ஒரு இங்கிலீஷ் ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த மலைக்கு இன்னண்ட ஒரு பிரெஞ்சு ராஜ்யம் இருந்தது. ரொம்ப நாளைக்கு முந்தி பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி இந்த தேசத்துல ராஜ்யங்கள்லாம் இருந்த காலத்துல. அப்போ பிரெஞ்சுல எலெக்ஷன் நடக்கிறது உண்டு. அப்போ அந்த நாளில் பிரிட்டிஷ்ல அவ்வளவு எலெக்ஷன்ல கலகங்கள் அராஜகங்கள்லாம் அதிகமாக கிடையாது. பிரெஞ்சில் தான் எலெக்ஷன்ல
ரொம்ப கலகங்கள் அராஜகங்கள் ஜாஸ்தியாக நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ இந்த பிரெஞ்சு எல்லைக்கும் அண்ணண்ட பிரிட்டிஷ் எல்லைக்கும் ஒரு மலை ஒன்று இருந்தது நடுவில். இங்கே ஒரு பெரிய மனுஷன் தான் பிரெஞ்சு எல்லையில். அவன்கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது. அந்த பணத்தெல்லாம் எலெக்ஷன் டயத்தில் அங்கே அடிக்கிறது, குத்துறது, வெட்டுறது, இருக்கிறது தூக்கிண்டு போய்டுறது, வீட்டெல்லாம் பலாத்காரமாக கூடுறது, இப்படிலாம் பிரெஞ்சு ராஜ்யத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தான். முள்ள இவன் இருக்கிற பணம் நல்ல பணக்காரனா இருக்கான். இந்த எலெக்ஷன் சமயத்தில் இவன் பணத்தெல்லாம் பிடிங்கிண்டு விட்டு விடலான்னுட்டு ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இவன் வீட்டை சுத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சது. அவன் வீட்டு பக்கத்தில் கொல்லை பக்கத்தில் மலை இருந்தது. இந்த மலையில போய் ஏறி மொல்ல ஏறி மலை உச்சியை தாண்டிட்டா அங்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் போலீஸ்காரா இருக்கா. அங்க ஒன்றும் இந்த எலெக்ஷன்கார இந்த ஊருக்காரா வர முடியாது, பிரெஞ்சு கலகக்காரெல்லாம் வர முடியாது. அவனுக்கு ஒரு 10-20 லட்சம் ரூபா இருந்தது. அவன் என்ன பண்ணினா, இந்த பிரெஞ்சு நோட்டு அதிகமாக இங்கெல்லாம் செலவணியாகாதுன்னுட்டு எல்லாம் நிறைய இரும்பு பொட்டிகளை 30-40 இரும்பு பொட்டிகள் தயார் பண்ணி அதில் தங்க நாணயமாயும் வெள்ளி நாணயமாயும் ரூபாயும் பவுனாயும் அரை பவுனாயும் இப்படிலாம் நிறைய ஒரு 10-15 லட்சம் ரூபாய்க்கு பண்ணி வச்சிருந்தான். அந்த அந்த இங்கே வந்து உபயோகப்படாதுன்னுட்டு எல்லாம் பணமாகவே வச்சுட்டு இருந்தான். அத்தனை ரூபாயும் மூட்டை கட்டிண்டு முல்ல இந்த மலையினுடைய உச்சிக்கு வந்து இன்னொண்ட வந்து ஒன்று மூட்டு பிரயத்தனம் பண்ணினான். அப்படி பிரயத்தனம் பண்றப்போ அதனால முடியல. இவ்வளவு பாரத்தை தூக்கிண்டு ஏறதுக்கு முடியல மலையில. அதுவும் திருட்டுத்தனமா கிடுகிடுன்னு ரொம்ப வேகமா ஏற வேண்டியிருக்கு. அவ அந்த எலெக்ஷன் கலாக்காரெல்லாம் கிட்ட கிட்ட வந்துட்டு இருந்தா. அதனால ஏற முடியல. சரியா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு 1000 ரூபாயாவது ஒரு 4000 ரூபாவது பவனா வச்சுக்கலாம்னுட்டு அப்படி நினைச்சுட்டு வந்தாங்க. அப்போ அந்த பிரெஞ்சு போலீஸ்காரன் தான், அவன் இங்கிலீஷ் போலீஸ்ல பெரிய அதிகாரி. அவன் போலீஸ்காரர்களுக்கு சொல்லி வச்சு எங்கால நிறைய லட்சக்கணக்கில் இங்கிலீஷ் நோட் இருக்குன்னுண்ட, அதுக்கு தானே பணம் கிடைக்குமான்னுட்டு போய் விசாரிச்சுட்டு வான்னுட்டு சொல்லி வச்சேன். இவன் பணக்காரனாச்சுன்னுட்டு அந்த போலீஸை சேர்ந்தவன் தான் 4-5 லட்சம் ரூபாய்க்கு நோட்டுக்கு பணம் கிடைக்குமான்னு கேட்டான். அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு. இப்ப இவ்வளவு பணத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம மேல ஏற முடியாதுன்னு இல்ல, அதுக்குள்ள நம்ம ஏற முடியாது, சொத்தையும் விட்டுட்டு போயிடணும். ஆசைப்பட்டு 1 லட்சம் 2 லட்சத்துக்கு எடுத்தா கூட அதுவும் தூக்கிண்டு போறதுக்குள்ள வந்து சத்துருக்கள் வந்து நம்ம இழுத்துட்டு வந்துடுவா, பிடிச்சி இழுத்து கீழே போட்டுடுவா. அதனால இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்ப எவ்வளவுக்கும் தன்னோட எத்தனை ரூபாய்க்கு நீ நோட்டு கொடுக்குறேன்ட்டு கேட்டா, எவ்வளவு இருந்தாலும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. அப்ப தன்னுடைய சொத்து முழுக்க நோட்டாவே பண்ணி அப்படியே அந்த நோட்டை துணியில சொல்லிட்டு மலை மேலே ஏறி அக்கறைக்கு போயிட்டான். அவ்வளவு பணமும் அவனுக்கு இதே நாணயமா இருந்தா அதை ரசிச்சுன்னு இருக்க முடியாது, தனக்கு உபயோகப்பட முடியாது. எல்லாம் நோட்டா மாத்தி விட்டுறதுனால அங்க வந்து தனக்கு மலை மேல ஏறி மலைக்கு அக்கறையில போய் சூக்கியமா அங்க போய் உடனே அதெல்லாம் திரும்பியும் நோட்டுகள்லாம் வச்சுட்டு பேங்க்லயும் எங்கேயோ மாத்திட்டு பாட்டுக்கும் ரொம்ப க்ஷேமமா வியாபாரம் பண்ணிட்டு சௌக்கியமா இருந்தான் அப்படின்ட்டு ஒரு கதை சொல்றது. அதாவது நமக்கு பெரிய ஆபத்தா இருக்கிறப்போ நிறைய பணம் இருக்கு, நிறைய காசும் பணமா இருக்கு, செப்பு காசும் வெள்ளி காசும் தங்க காசுமா இருக்கு. இதெல்லாம் இன்னொரு அரை மணிக்குள்ள பெரிய ஆபத்து வர போறதுன்னா இவ்வளவையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அவ்வளவையும் தூக்கிட்டு போறதுக்கு
எந்த மாதிரி மாற்றி தூக்கிட்டு போனா நாம் எடுத்துட்டு போகலாமோ அந்த மாதிரி மாத்துறதுக்கு நோட்டு ஒன்று இருக்கு. அது கிடைச்சிட்டு தானே நாம் இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு இன்னொரு ராஜ்யத்துக்கு போறப்ப கூட அது நமக்கு உபயோகப்படும். இல்லைன்னா இந்த ராஜ்யத்திலேயே போட்டுட்டு தான் போகணும், நம்ம உயிரை மாத்திரம் காப்பாற்றிட்டு உயிர் மாத்திரம் போகும் இன்னொரு ஊருக்கு, இந்த பணமெல்லாம் வராது, இந்த பணமெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு தான் போகணும். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரும் இந்த பூலோக ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு ராஜ்யத்துக்கு போய்தான் ஆகணும். இன்னைக்காவது பூலோகத்தை விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் போயிட்டான்னு இருக்கோம். நமக்கு இந்த நாளும் போயிட்டு இருக்கோம், நாமும் ஒரு நாளைக்கு போறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். போறப்ப இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறோம், ஒன்னும் எடுத்துட்டு போக முடியல. அப்படி இல்லாம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டே போக முடிய ஒரு நோட்டா ஒண்ணு மாத்தணும்னுட்டு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. அந்த நோட்டு தான் தர்மம்னு பேரு. அதனால இவ்வளவு பணத்தையும் தர்மமா பண்ணி வச்சுட்டா தர்மங்கிறது பின்னோடையே வரும். அதனால எங்க போனாலும் விடாது. நம்ம தர்மம் பண்ணாத பணமா மாத்திரம் வச்சிருந்தோம்னாக்கா பணமும் சுகமும் இங்க இருக்கிற போகமும் சுகமும் இப்படியே பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா இந்த போகமும் சுகமும் இன்னும் பாவமா தான் மாறும். பாவத்தை தூக்கின்னு போனோம்ப்பா. பாக்கி இருக்கிற பணத்தை பணம் அப்படியே வச்சுடணும். ஏதோ காமமோ சுகமோ போகமோ இதெல்லாம் அனுபவிச்சோம்னா அவ்வளவு பாவ நோட்டா கையில இருக்கும். அதனால புண்ணிய நோட்டா இருக்காது. பாக்கி பணம் இருந்தாலும் அது அப்படியே இருக்கும். அது புண்ணிய நோட்டும் இல்லை பாவ நோட்டும் இல்லை, அப்படியே கிடக்கும். அது நாம் எடுத்துன்னு போக முடியாது. அதனால நாம் எப்படி இருந்தாலும் நாம் நிச்சயமா அந்த தேதியில போய் ஆகணும். ஏதோ ஒரு தேதியில அப்ப போறப்போ நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் பணத்தை மாத்திரம் இல்லை, உடல் இருக்க முடியாத, சரீரத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு சக்தி, வாயில் இருக்க முடியாத, நாக்கில் இருக்க முடியாத ஒரு சக்தி, எல்லாத்தையும் தர்ம நோட்டா மாத்திடணும். எத்தனைக்கு எத்தனை நாக்கை பொருத்தியாருக்கு நல்ல உபகாரமான ஒரு வார்த்தையும், அவனுக்கு நல்ல புத்திமதியும், பொருத்தியார் நன்மைப்பட முடியாத ஒரு வார்த்தைகளும், பகவானுடைய ஒரு நாமத்தையும் நாம் சொல்லி 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 இவன் வம்பு பேசிட்டு இருந்தோம்னா அதுவும் ஒரு நிமிஷம் அது கடன் நோட்டா மாறும் அதுல இருந்து. அதனால இப்ப நமக்கு இருக்க முடியாத வாய்க்கு இருக்கிற, நாக்குக்கு இருக்கிற சக்தி, உடம்பு இருக்கிற சக்தி, உடம்பு இருக்கிற சக்தினா எவ்வளவோ உபகாரம் பண்ணலாம், எவ்வளவோ ஸ்திரமான காரியம் செய்யலாம். அதனால உடல் பொருள் ஆவின்னுட்டு அது வாக்கும் கூட சேரும். இல்லை மனோவாக்காயம்னுட்டு இவ்வளவையும் நோட்டா மாத்தி கையில வச்சுட்டு போனா, இடுப்புல சொல்லிட்டு போனா, அதனால இந்த உடல் போனா கூட அங்க போய் ஏதோ ஒண்ணு போறத இதை விட்டுட்டோம், அது போறதுனுடைய இடுப்புல இவ்வளவு இருக்கும், அப்படியே தர்மமா இருக்கும். தர்மம் தான் எங்க நாம் போனாலும் நம்ம விடாம, தர்மம் மாத்திரம் வரும் இல்லை, அதர்மம் கூட வரும், பாவம் வரும் புண்ணியம் வரும் சேர்ந்து. அதனால பாவம் பண்ணாம இருக்கணும், அது வராம இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற பொருள்னா பணம் மாத்திரம் இல்லை, பணமோ வாக்கு சக்தியோ சரீர சக்தியோ மனசுக்கு ஒரு சக்தி கொடுத்துருக்கு சுவாமி, இவ்வளவுக்கும் ஒரு சக்தின்னு இருக்கு. அந்த சக்தி முழுக்க நல்லாவே உருவு பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது நல்ல நோட்டா இருந்து பின்னோடய வரும். இல்லைன்னா இங்கேயே கிடக்கும், அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா வீணா போயிடும், நம்ம எடுத்துன்னு போக முடியாது. அழுதுன்னு தான் போவோம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோம் அழுதுண்டு போவோம். நம்ம ரெண்டு பேரும் நமக்கு ஏதாவது உனக்கு என்னென்ன பிரியம்ப்பா அப்படின்ட்டு ஒருத்தரை கேட்டா, ஒருத்தருக்கு எனக்கு 4 சாமான் பிரியம், எனக்கு 10 சாமான் பிரியம், எனக்கு 20 சாமான் பிரியம்னுட்டு ஒருத்தர் ஒரு பிரியமான சாமான்ல சொல்லுவா. இந்த சாமான்லாம் எத்தனைக்கு எத்தனை சாமான் எனக்கு பிரியமா இருக்கோ அத்தனை அந்த பிரியம் வைக்கிறதுங்கிறது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, எத்தனை சாமான்ல இவன் பிரியம் வைக்கிறானோ அத்தனை அழுகைக்கு முளை அடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஒரு பிரியம் சாமான்னா ஒன்னும் அது நமக்கு முந்தி போயிட்டுதே நாம் விழுவோம், அதுக்கு முந்தி நாம போயிட்டோம்னா சரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு போறோமே நாம விடுவோம். அதனால எப்படி இருந்தாலும் ஒன்னும் அதுவா விடும், இல்லைன்னா நாம விடுவோம். நாம் விட்டு போக வேண்டியமான சந்தர்ப்பம் வரும்,
அது விட்டு போக முடியாத சந்தர்ப்பம் வரும் இல்லை வேணா ரெண்டுக்குள்ள ஒன்றும் 6 முந்திச்சுனாலும் சரி பிரிவு தான். ஒன்று சேர்க்கைங்கிறப்போ ஒரு சேர்க்கணும், நாம் அதோட சேரணும்னுட்டு இது வேணும், நமக்கு வேணும்னு சேர்த்து வைக்கிறோம். அது பிரியம், இது பிரியம்னுட்டு. எனக்கு எத்தனை பிரியம்னா, எனக்கு புஸ்தகம் பிரியம், எனக்கு ஏதோ சங்கீதம் பிரியம், எனக்கு குழந்தைகள் பிரியம், இது எனக்கு என் சம்சாரத்தில் பிரியம், எனக்கு வீடு பிரியம், தோட்டம் பிரியம் அப்படின்னுட்டு, எனக்கு பணம் பிரியம்னுட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றும் பிரியமா இருக்கும். எனக்கு படிப்பு பிரியம் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா பிரியம்னு சொன்னா அது என்னைக்கு இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு நாம் போகணும், இல்லை வேணா நம்ம விட்டுட்டு அது போகும். அது போகும், இல்லை வேணா நம்ம போகணும். போறப்ப அத்தனைக்கு எத்தனை ரொம்ப துக்கம் இருக்கு, அழுகை இருக்கு. அப்போ பிரியம் வைக்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம்? எத்தனை பிரியம் வச்சிருக்கோமோ அத்தனை அழுகைக்கு விர முதல் போட்டாச்சு, விர போட்டாச்சு அர்த்தம் இருக்கு. அது பெரிய துக்கமா கடைசியில் முடியும். அதனால அதுவும் போக வேண்டாம், அதுவும் நம்ம விட்டு போக வேண்டாம், நாமும் அதை விட்டு போக வேண்டாம். நாமும் அதுவும் சேர்ந்து இருக்கிறப்ப நமக்கு உனக்கும் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டேன்னு சொன்னா நானா பண்ணிட்டு அழுகை இல்லை. அதுவா பிச்சுட்டு போனாலும் அழுக, நம்ம இன்னொருத்தம் பிச்சு பிடிச்சு இருக்குன்னு போனாலும் அப்போ அழுக. ரெண்டும் இல்லாம ரெண்டும் சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப சரி நம்ம 2 பேரும் பிரிஞ்சே இருந்துருவோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாமான இடத்துலையும் சொல்லிட்டோம்னா, எந்த சாமான இருந்தாலும் சரி ரெண்டையும் நமக்கும் அதுக்கும் இப்பவே நம்ம ராஜ்யம் பேர்ல 2 பேரும் பிரிஞ்சுடுவோம், பாகம் பண்ணிவிடுவோம். கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முந்தைய நம்ம ராஜியா ஒருத்தருக்கு சமையல் தனியா வச்சுடுவோம்னுட்டா சிரமம் இல்லைங்கிற மாதிரி எத்தனை சாமான நமக்கு பிரியம் இருக்குன்னு கணக்கு பாக்குறது. எனக்கு அது பிரியம், இது பிரியம்னுட்டு ஒன்னு அது நம்ம விட்டுட்டு போறான்னு சரி, நம்ம யாரோத்தம் இதை விட்டுட்டு இழுத்துன்னு போனாலும் சரி, அதுக்கு முந்தைய இருக்கிறப்போ அதுக்குதான் ராகம்னு ஆசை இல்லாததுன்னு பேரு, வைராக்கியம்னு பேரு. அதனால இதுதான் பர்திருஹரின்னு ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவர் பெரிய பழைய நாள்ல இருந்த ஞானிகள்ல அவர் ஒருத்தர் பெரிய ஞானி. அவரெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்கார், சதகங்கள்னு எழுதியிருக்கார் நிறைய. அது சொல்லிருக்க எத்தனை நாள் இருந்தாலும் நமக்கு வேண்டிய ஆசையுள்ள விஷயங்கள், நாம் சந்தோஷப்பட்டு ஆசைப்பட்டு இருக்க முடியாத விஷயங்கள் அது போத்தான் போறது. அவசியம் யாதார ஸ்திரதரம் உஷித்வாபி விஷயாக. இந்த விஷயங்கள் மரத்துல இருந்து மாங்காய வடுக்குன்னு இழுத்தா அது கண்ணில் ஜலம் விடுறது. நல்ல பக்குவம் ஆயிட்டு தானா அப்புறம் தானா விட்டுருது, மாம்பழம் தானா விழுந்துடுறது. அப்புறம் ஜலம் வர்றதே இல்லை காம்புல. காம்புக்கும் நாமும் இந்த மாங்காயும் சேர்ந்து இருக்கணுமேன்னு காம்புக்கும் ஆசை, மாங்காய்க்கு ஆசை. இது பலாத்காரமா பிடிச்சி இழுத்தா இதுவும் அழுது அதுவும் அழுது. அந்த காம்புலையும் ஜலம் அழுது, இந்த மாங்காயிலையும் ஜலம் சொட்டுறது. அதனால நல்ல பக்குவம் ஆயிட்டு தானே அது கசப்பு பிடிப்பெல்லாம் இருக்கிற சமயம் அது நல்ல திருப்பி வந்துட்டு தானே அப்ப பக்குவமாயிடும். பக்குவமாயிட்டு தானே தானா ஒத்து பழம் தானா விழும். அப்போ அந்த காம்புலையும் ஈரம் இருக்காது, இந்த பழத்துலயும் ஈரம் இருக்காது, கஞ்சலம் சரியாது. இப்போ அதனால சந்தோஷமா இருக்கும். பக்குவமாயிட்ட மனசு தானா விட்டுடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பக்குவமாயி அது அது தானா நமக்கு எத்தனை நமக்கு இஷ்டமான பதார்த்தம்னு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு முதல்ல இப்ப ராஜினாமா பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சிரமமே இல்லை. அதெல்லாம் இந்த ஆசையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு தர்ம நோட்டா மாத்திக்கணும். நம்ம சரீர சக்திக்கு உடலுக்கு இருக்க முடியாத வன்மை நாவன்மை. நாவலர்னு சொல்றது அந்த நாவலர் இந்த நாவலர்னுட்டு சுப்பிரமணிய நாவலர், ஆறுமுக நாவலர், இப்படி அது சில பேருக்கு நாவலர்னு வேறு. நம்ம படிச்சவளுக்கு நாவன்மை உடையவர்கள் நாவலர், நாவில் வல்லவர்கள் நாவல்லவர், நாவல்லர், நாவலர் நாவலர்னு அதனால வச்சு அந்த மாதிரி கெட்டிக்காரா நாக்கு வன்மை உள்ளவ எழுதுற நாவலர் எழுதுற நூலுக்கு தான் நாவல்னு வேறு. இங்கிலீஷும் தமிழும் உறவு கொண்டாடுறது அந்த இடத்துல பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை.
शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे குருபரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोकपितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्यपोषकाय नमः. नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचरव्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः.
சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமः. மூகவாக்தான நிபுணாய நமः. நேத்திர தீக்ஷாதானாய நமः. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याज करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும்
அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.